नमस्कार मु सुप्रिया। गंजाम जिला धराकोट एक घटना को नहीं पूरा देश रे चर्चा। गोरक्षा नारे किभली भाबरे आत्मघोषित गोरक्षकंकर आतंकी कारनामा रही एवं ता द्वारा केमिति उत्पीड़न शिकार होउचंती दलित निरीह लोक तार एक खबर सामना को आसीची एवं जो भली घटना घटिची ताको समस्त निंदा करूचंती, किंतु एभली घटना जे केबे अंत हेबो केबे एथिरे पूर्णच्छेद पड़िबो से प्रश्न उठी। कारण ए घटना प्रथम नुहे, एभली घटना बारंबार घटी चली एवं आगकू मध्य ए घटना जे घटिबो नाही से आशंका रहुछि। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा भालचंद्र षडंगी सहित जे स्तंभकार एवं सामाजिक कर्मी। भालचंद्र बाबू आपन को स्वागत करुछि। धराकोट घटना आपनकर अंचलर घटना जेहेतु आपण निश्चित भाव में भल रकम घटनाटी को जानिचंती, एभली घटना केमिति एवं काहा साहस रे करा जाय पारुछि? नहीं, गत 22 तारिख रे धराकोट ब्लॉक रो जहाड़ा खारीगुमा दुईटी गाँव रे, कारण खारीगुमा रे सेमाने प्रथमे सेमान को अटकेले, तापरे तांको भिड़िकी नेले जहाड़ा गाँ को एवं सेठी सेमाने अत्याचार करचंती। सेमानकर अन्य सब जो पधा लंडा करचंती ता सहित तांको नर्दमा पानी पियाइचंती एवं तांको आंठेइकरी 2 किलोमीटर पाखापाखि चलैचंती। सेमानकर सब गोडर आ आंठुर सब छिड़ी जाइछि। आज भी एसपी पाखु जाइथिले, एसपी भी से कथा देखिले। तेणु ये जो घटना हेछि एटा प्रथम घटना नुहे। एभली घटना लगातार भाव में ओडिशार विभिन्न जगह, भारत विभिन्न जगह एवं विशेषकर गंजाम जिले में आम देखी आसु, किंतु एते बड़ विभत्स घटना आगु सामना को आसी नथिला। एवं अन्य जेते सब घटना रे जेहेतु जो माने विक्टिम होचंती बा जो माने पीड़ित अछंती समस्ते होचंती समाजर दुर्बल श्रेणीर दलित वर्गर, तेणु सेमाने साधारणतः ना थाना को जाई परचंती ना सेमाने तांकर कथा बुझिबा पई कोनोसी राजनीतिक दल ए सब प्रसंग को हाथ को नौचंती। एई घटना रे भी जेतेबेले सेदिन सकाळे घटना घटिला एवं 12टा परे जेतेबेले सेई गाँ रे से पहुंचिले सेई विक्टिम 2 जण एवं तांकर सानो भाई से मोर परिचित, से मते फोन करी कहले जेमती हेची, मु कहले तुरंत एफआईआर दिया जाऊ एवं एफआईआर दवा पई सेई विक्टिम मना करथले। से कहले नाही आज्ञा एफआईआर देले हमकु सेमाने आउथरे टार्गेट करिवे, मारिवे, ए करिवे, आ मते जेति हेची मु आउ एफआईआर देबिनी। तापरे आमे तांको बुझेइलु जे तम पई खाली लडुन, तमे जदि कथा करिवनी सेमानक साहस बढ़िबो। एवं जेतेबेले तांको बुझेई दिया गला जे नाही एटा केवल तांकर समस्या नुहे, भविष्यत रे अन्य मानक प्रति एभली आचरण हबो एवं अतीत रे भी हेची गुडाय घटना घटिची। तेणु एठी कोनोसी मते हम आईन जरिया रे एई समस्यार समाधान पई करियो कहिला पर से गले। एवं जेतेबेले 3टा 3:30 बेले से थाना रे थराकोट थाना रे पहुंचिले, तांको 11:30 पर्यंत आईआईसी सिटी बसेकी रखिले, तांको विभिन्न प्रकार मेंटल टॉर्चर करेले, तांकर एफआईआर रजिस्ट्री कलेनी। कहिले सकाळ जेतेबेले रात 11:30 बेलको हमर जणे एक्टिविस्ट आईआईसी को फोन कले, कहिले ठीक अछि मु छाडी दोछि बोली तांको छाडी देले एवं तांको कहिले एफआईआर जेतेबेले मा पचारिले से कहिले नाही आपण एफआईआर कोन करिवो, तमे चली जाओ। एफआईआर कॉपी ए पर्यंत विक्टिम को देई नाहंती, ए पर्यंत भी मिलिनी। एइथरु जानंतु जे हमर व्यवस्थाटा केते संवेदनशील ए सब घटना नेकरी। तेणु से क्षेत्र में जड़े साधारण दलित लोक, गरीब लोक जी की एत बड़ हठात गोटे हिंसा को फेस करने अवस्था नहीं, हिंसा द्वारा शिकार होती, सी आ थाना को जीवा एफआईआर करवा एवं न्याय पाइबा चेष्टा करवा बोले संभव नुहे। तेणु यही घटनाटा परी आउरी गुड़ाए घटना होती, स्केल रे किंतु अन्य गुड़ाए घटना होती। से गंजाम जिले में ही आपड़ जानते गोटे गाँ को 25 वर्ष है दलित लोक बाहर कर दिया, 25 वर्ष पर से बर्तमान प्रोसेस प्रक्रिया आरंभ होती। तेणु गंजाम जिले में घटना अतीत बहुत होती, अन्य सरकार समय होती, विशेषकर यही सरकार समय एटार व्यापक और बढ़ी। तार कारण हूँ जो मैंने सब घटना घटाऊँच से वर्तमान सरकार को निजर राजनैतिक विचार सहित सामान विचार सरकार भावुंट भी पाँच। जानिया चाहूँगी जे जो घटनाटी घटी जो माने अभियुक्त से अंचल सही अंचलर बीजेपी दलर समर्थक, बजरंग दल नाम से परिचित रक्षक बोलिकी जो कहउचंती, काहेकि एमानको ऊपर संदेह हैला जे माने बहुत चलान रे संपृक्त थिबे बोली?
ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ଗୋରକ୍ଷା ନାଁରେ ସବୁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କରୁଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ବି କିଛି ମାସ ତଳେ ବୋଧେ ଗତ ବର୍ଷ 2024 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ରାକେଟ କୁ ପୋଲିସ ଧରିଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଗୋରକ୍ଷା ନାଁରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଧମକଉଥିଲେ ଫୋନ ପେ ରେ ପଇସା ନବାରୁ ସେମାନେ ଧରା ପଡିଗଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣା କାଁ ଭାଁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ ହଉଛନ୍ତି ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ନଚେତ ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣାରେ ଯେହେତୁ ରିପୋର୍ଟ ହଉନି ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବି ରହୁଛି ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟ ନ ହେବା ଫଳରେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଘଟଣା ହଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟା ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟେଇଲେ ଏମାନେ ଅତୀତରେ ବହୁତ କଥା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଛଡେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣାଟା ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ ରୂପ ନବ ବୋଲି ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାରେ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଏମାନେ କୌଣସି ବେପାରୀ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଏମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗାଈ ଆଉ 2ଟି ବାଛୁରୀକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଠୁ ମାତ୍ର 3ଟି ଗୋଟିଏ ଗାଈ 2ଟି ବାଛୁରୀ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡାଲା ଅଟୋରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଏପଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ସିଙ୍ଗିପୁର ନଦୀ ସେପଟେ ହଉଛି ହରିପୁର ତେଣୁ ହରିପୁର ଗାଁରୁ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗାଁକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ନଦୀ କଡରେ ଯୋଉ ଗାଁଟି ଅଛି ଖାରିଗୁମା ସେଇଠି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ ଆଉ ଏମାନେ ବୁଲି ଥାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଏମାନେ ଖବର ନଉଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଗାଈ ଧରିକି ଆସୁଛି ତାପରେ ମାନେ ଚଢଉ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ରାକେଟ ଚାଲିଛି ଏଇ ରାକେଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଦଳିତ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ନାହିଁ କେତେ ପିଢି ଧରିକିରି ତେଣୁ ଦଳିତ ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ପାଣ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ପେସା ହଉଛି ଏମାନେ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗାଈ ନବା ବିକ୍ରି କରିବା ହାଟକୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିବା ଏବଂ ଯେହେତୁ ହାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋରୁ ହାଟ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟେ ରହିଆଛି ନାଇଁ ଏବେ ହାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଫଳରେ ଲୋକ ବି ହାଟକୁ ନବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ହାଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଥିବ ତେଣୁ ହାଟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜଗେଇକିରି ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଟକେଇକିରି ଏମାନଙ୍କର ଗାଈ ଛଡେଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ପଇସା ଦାବି କରନ୍ତି ବାଡାନ୍ତି ଏସବୁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଟ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ କମିଗଲା ଏବଂ ସରକାର ବି କୌଣସି କାରଣରୁ ହାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ବଡ ହାଟ ଥିଲା ହିଞ୍ଜିଳି ହାଟ ଯୋଉଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ହାଟରେ ଗୋରୁ ହାଟ ଆଉ ନାହିଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଗାଈ ବିକ୍ରି କିଣାରେ ଏମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ ନୂଆ ନୁହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିର ତେଣୁ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟିର ଯୋଉ ଲୋକଟା ନଉଥିଲା ସେ ନିଜ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବି ନଉଥିଲା ନିଜର ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗାଈ ନଉଛି ଗାଡିରେ ଗୋଟେ ଡାଲା ଅଟୋରେ ତେଣୁ ତାକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ସେ 30,000 ଟଙ୍କା ମାଗିବାର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଡିଓ ପ୍ରମାଣ ବି ଆସିଯାଇଛି ତେଣୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେନି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ଗାଈ ଚାଲାଣ କରୁଛ ବୋଲି କହିକି ବାଡେଇଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କିଏ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ହିଁ ତ 15-20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହେଲେ ସେଟା ଦୁଃଖର କଥା ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସୁଛି କି କାହାକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରାଗଲାଣି କାହାକୁ ଗାଁରୁ ପୁରା ତଳି ଦିଆଗଲାଣି ବା ଯୋଉ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସନ୍ଦେହରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ମାନ ଘଟି ଆସିଛି ସେଇ ଘଟଣାରେ ବି ତ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ନୀରବ ହେଇଯାଏ ସେ ନୀରବର ଗୋଟେ ସମର୍ଥନ ଯେମିତି ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ସେ ନୀରବତାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ସମାଜରେ ବା ଆମର ସମାଜଟି କେମିତି ଯୋଉଠି ଆମେ ଏତେ ଅବିଚାର ଏତେ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ପରେ ବି ଆମେ ନୀରବ ହେଇ ରହିପାରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥା କାହିଁକି ନା ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଯଦିଓ ସବୁଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବେଳେ ସେ ତ ଗୋଟେ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡରେ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ହେଇଛି ସେମାନେ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ତ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ବି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆର ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ନଚେତ ଆମେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବୟାନ ସେଇ ଭିକ୍ଟିମର ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉମାନେ ସେଦିନ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି। କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ଏମାନେ ସବୁ ନେଇକିରି ଗାଈକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯୋଉ ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଛନ୍ତି ଲୋକ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ କଥାଟା ସେଇଠି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଧରାକୋଟ ଘଟଣାରେ ଘଟଣାର 2ଟି ଆଙ୍ଗେଲ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟାକୁ କେବଳ ଆପଣ ପିଓରଲି ଏଇଟା
ଗୋରକ୍ଷା ବୋଲି କହିବାଟା ବି ଠିକ ହବନି। ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦିଗ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତିଗତ ଦିଗ ବି ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ ବୋଲେ ସେଇଦିନ ଯୋଉ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ। ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ଜାହାଡା ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ହଉଛି ବି ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ, ଏଇଟା ହଉଛି ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ, ପରସ୍ପର ପଡୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭିକ୍ଟିମ କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି, ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେ ବୋଲେ କେବଳ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକିରି ଗାଈର କଥା ନେଇକିରି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କଥା ନେଇକିରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜାତି ନେଇକିରି ବି ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାତି ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଇଛି, ମଇଳା ପାଣି ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ଆଣିକିରି ପିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘାସ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଶୋଷରେ ପାଣି ମାଗିଲା ବେଳକୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ସବୁ କଥାରୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାଷା ସେମାନେ ଯେତିକି ସ୍ଲଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଖରାପ ଜାତି ସୂଚକ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ଜାତିର ଏବଂ ଆମେମାନେ ହଉଛୁ ତଥାକଥିତ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉ ମନୁବାଦୀ ବିଚାର ଅଛି, ସେ ମନୁବାଦୀ ବିଚାରଟା ଏଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣାର ଦୁଇଟି ଏଙ୍ଗେଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏଙ୍ଗେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜାତିବାଦୀ ଏଙ୍ଗେଲ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗାଈକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ସେଠି ସାଧାରଣତଃ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ। ଓଡିଶା ବାହାରେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବା ଓଡିଶା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛେ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜାତିର ପରିଚୟ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଜାତି ସୂଚକ ଭେଦଭାବ, ଜାତି ସୂଚକ ଘୃଣାର ଆଧାରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବଳଦ ୟାକୁ କୌଣସି ଜାତି ଭିତରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଭିତରେ ତ ସୀମିତ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଘର ପରିବାର ଭିତର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଥିଲେ ଏମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ହିସାବରେ। ବରଂ ଏବେ ସମୟ କ୍ରମେ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ବହୁତ କମ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଜୀବିକା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ହିସାବରେ। ସେ ତ ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲୋକ ନୀରବ ରହିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ରହିଛି, 8-10 ଜଣ ଅପରାଧିକ ମାନସିକତାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ହରକତ କରିବେ। ପୁଲିସର କଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେ ଏଫଆଇଆର କରିପାରୁନି? ପୁଲିସ ତ ଆଟ୍ରୋସିଟିର କଥା ବି ଜାଣିଛି, ଆଟ୍ରୋସିଟିର ଆଇନ କଣ ତାକୁ ବି ଜାଣିଛି। ପୁଲିସ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଗୋ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଇନ ରହିଛି ଏବଂ ଆଇନ ହାତକୁ କେହି ନେଇ ପାରିବେନି, ସେ କଥା ବି ପୁଲିସ ଜାଣିଛି। ତା ବାଦ ବି ପୁଲିସର ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିବା କଣ ସୂଚଉଛି? ନାଇଁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା, ବିଶେଷ କରି ଗାଈ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଅପରାଧୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗାଈ ନଉଥିବେ ତାକୁ ଆଟାକ କରିବେ, ତାକୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିକି ଆଣିକି ଥାନାରେ ବି ଦେବେ, ପୋଲିସ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବ କେସ୍ ଦେଇକି। ଏଇ ଘଟଣା ବି ହେଇଛି। ଥାନାରୁ ପଇସା ଦେଇକିରି ଖସି ଆସିବାର ବି ଘଟଣା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପଇସା କଥା ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, ଏଇଟା ଆମର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ବି ଗାଈକୁ ନେଇକିରି, ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜୁଡିସ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରିଜୁଡିସ ଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହବାଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯଦି କହୁଛି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଲୋକ ଗାଈ ଗୋ ଚାଲାଣ କରୁଛି କି ଗାଈ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଗାଈର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାଟା କଣ ଅପରାଧ କି? ଯଦି ଗାଈ ମାଂସ ବିକ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ, ଏବଂ ଖୋଦ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଏତେ ବଡ ସଫଳତା ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନୀରେ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଚାରର ସମର୍ଥକ ମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଗାଈକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଂଗଠନ ସହିତ ଶାସକ ଦଳର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ଶାସକ ଦଳର ବିଚାରର ଅଂଶ ବୋଲିକି କୁହେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ କି? ଏବଂ ବିଗତ ଦିନର ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ, ଏଇଭଳିଆ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଘଟଣାକୁ ନେଇକିରି ଯେତେ ଗୁଡିଏ ତମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଇଛି, ତାର ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ
संतुष्ट करि पारिछि कि तांको न्याय देबारे तांकर क्षतिपूरण बाबदरे तांको समाज रे तांकर पुणी थरे गोटे मर्यादार से बंची पारिबे से प्रकार व्यवस्था करिबारे आपण देखुछन्ती गोटे निर्णायक स्थिति को हम समाज जाई पारुछि बा हम सरकार माने जाई पारुछन्ती कि नहीं देखो केवल यही सरकार समय नुहे आगरू भी एभली गोरक्षा ना आतंकराज आम चलवाटा देखुचे किंतु फरक है यही सरकार समय से निजक अधिक सुरक्षित मन कर जेहेतु विचार लोक मैंने शासन रे अच्छा एवं से सहायता ही आसंता दिन मानक राजनीतिक लाभ बा भोट समय सहयोग नेतृत्व गोरक्षा को लेकर कौन भावना प्रधानमंत्री बहुबार निश्चय निश्चय एबे भी एते बड़ घटना हला राज्य रे सरकार बीजेपी रो सरकार अछि बीजेपी दल तरफ गोटे विवृत्ति भी नाही ना जिला स्तर रे अछि ना राज्य स्तर रे अछि जे घटना को निंदा करिक विवृत्ति नाही कारण से माने भल रूपे जानिचंती जो माने करिचंती से माने बीजेपी दलर समर्थक तेणु एटा गोटे नैतिक समस्या भी सृष्टि होची जे आम दलर समर्थक आमे ताकू खोला खोली भाबे निंदा करिवो केमती काल सकाळू मुह देखिबे केमती अच्छा द्वितीय कथा होची जोटा आपण कहिले जे एभली जो घटना होची ए घटना अभ्यात एथि पई रहूची राजनीतिक दल माने ए नै गिरी प्रतिक्रिया प्रकाश करूनांती आपण देखंतु जो अंचल रे घटना घटला से अंचल रो 3 थर विधायक होचंती कांग्रेस रो रमेश जेना किंतु तांको तरफरु ए पर्यंत गोटे विवृत्ति आसिलानी हुए तो राहुल गांधी ट्वीट पर वर्तमान कांग्रेस रो डेलीगेशन आसी पारंती एवं सी भी आसीबार संभावना अछि किंतु आपण जनरली देखिबे जे एई घटना रे कांग्रेस दल हो बीजेडी दल हो जो माने मुख्य राजनीतिक दल अछंती सेमानकर कोनसी प्रतिक्रिया नाही निश्चय एवं जा फल रे बीजेपी रो शासन रहिछि गोटे जातीय दल आ ताको काउंटर करबा पई आ गोटे जातीय दल अछि तनकरी सी एक पॉलिटिकल प्रसंग होछि किंतु निरंतर भाबे एभली प्रसंग मानक विरोध रे जो प्रकार राजनैतिक प्रतिक्रिया रहिबा कथा सेमिति रहू नाही बोली आपण कहउचंती निश्चित रूपे एवं जेहेतु एई जो माने गोरक्षक अछंती एमान इलेक्शन समय रे भी काम करंती विभिन्न राजनीतिक दलर तेणु राजनीतिक दल माने एमानक विरुद्ध रे जिबाकू भय करंती द्वितीय होची गंजाम जिल्ला रे दलित लोकन ऊपर लगातार आक्रमण होथिले मध्य जेहेतु एमाने संख्या लघु एवं एमानकर उत्तर प्रदेश बिहार परी दलित भोट बैंक रो कोनोसी भोट बैंक राजनीति एठी नाही दलित माने विभिन्न दल रे विभक्त सेमानकर एकपाखिया भाबे भोट दबार नाही तेणु सेति पय दलित ऊपर अत्याचार हेले मध्य अन्य माने नीरव रहउचंती कारण सेमानकु दरकार उच्च जातिर भोट बैंक आज्ञा सेमान जदि किछि अल्प संख्या लोग दलित मानक पय बाहरिबे ताले उच्च जातिर भोट बैंक हरैबार संभावना अछि तेणु से दृष्टि राजनीतिक दल माने ए सब जेते सब जातिगत भेदभाव जनित हिंसा होची सब क्षेत्र रे आमे देखिछु राजनीतिक दल माने आदौ बाहरंतिनी आज्ञा वर्तमान पर्यंत एई घटना रे कोन स्टेप निया गलानी दलित संघ पर दिन घटना आज गतकाली राति रे किछि जन को सेमाने बोले अटक रखिथिले आज एसपी को दलित महासभा डेलीगेशन जाई की भेटिले एवं एसपी तांको कहिले आमे 7 जन को फॉरवर्ड करिचु एसपी को सहित आलोचना कला बेले डीजीपी एसपी को फोन करथिले सेता बेले सी भी से कहिले जे मान को बहुत माड होईची आंकर आंटू सब छिड़ी जाईची आंको चलैचंती करचंती एवं सी एसपी प्रतिश्रुति देले जे आमे अन्य मान को भी वेरिफिकेशन करूचु जे जो माने आमे सब तथ्य प्रमाण देखुचु जो माने अछनी समस्त को आमे अरेस्ट करिवो बोली प्रतिश्रुति देले अच्छा किंतु कथा होची गत एते समय काहे की लागिला वीडियो सामना रे अछि अभियुक्त मानकर ना भी दिया गला एवं सेही जो लोक जी अभियोग करबा पई थाना को गला जी विक्टिम जी की माड खाइची लहलुआण हेची ताको थाना रे दिन 3टा रु 11टा पर्यंत रखा गला ए जो पुलिस रो जो मानसिकता एटा न बदलेवा जाको गोटे विक्टिम केबे भी कंफर्टेबल फील करबोनी जे थाना को जाई करी गोटे अभियोग दबा एवं ता मन रे भी डर थिबो कारण एई पिला जो माने आज अटक रहछंती से पुणी थरे फेरिबे सेही अंचल रे बुलाबुली करिवे निश्चय समाने भी धमक दैछंती जदि एफआईआर दबु तोरते आमे देखि दबु बोली भी धमक दैछंती से सेति पे डरुथिले प्रथमे जतले एफआईआर दबा पे डरुथिले परवर्ती अवस्था रे अवश्य देले किंतु प्रथमे डरुथिले आगे एभली घटनार अंत पई कोन करा जिबा दरकार कारण जेहेतु ए दृष्टिकोण रु गंजाम सबु बेले चर्चा रे रही आसी एई प्रकार जो सबु जगह रे होची कोहुनी निर्दिष्ट जिल्ला रे खाली बेसी होची किंतु गंजाम रे एभली घटना माने गंजाम रे अधिक होची आज्ञा नै मु आपनक सहित सहमत जे गंजाम ए क्षेत्र रे बहुत पछरे अछि हां विचार दृष्टि रु बौद्धिक ये दृष्टि रु कारण गंजाम रे एभली अपराध सबटु अधिक होची
ଆପଣ ଗୁଣିଗାରେଡି କୁହନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ବାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜାତି ନେଇକରି ଅତ୍ୟାଚାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୁଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଅତ୍ୟାଚାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିକଟରେ ଏବେ ନିକଟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମ ଫୋଇ ବୋଲି ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ଜାତି ଜାତକ ବିହୀନ ଯୋଉ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 12,000 ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଗତ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ସେ ଭିତରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ 60 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ବିବାହ ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ରୁଢିବାଦୀ ମାନସିକତା ଅଛି, ଯୋଉ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ନାଁରେ ଯୋଉ ଡୋମିନାନ୍ସ ଅଛି ପରିବାର ଆଉ ସମାଜର, କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସ୍ପେସ୍ ର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯିଏ କି ଯୋଉଠି କି ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ଗୋଟେ ସାବାଳକ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଉଭୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛି ପାରିବେ, ଭଲ ପାଇପାରିବେ, ଏ ପରିବେଶ ଏଠି ନାହିଁ। ଯାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ବେଶୀ ହଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆକୁ ବୋଲେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସିନା ଗୋଟେ ପ୍ରିଆକ୍ଟିଭଲି କିଛି କରାଯାଉନି। ଏବଂ ପ୍ରିଆକ୍ଟିଭଲି ଯଦି କରିବାର ଅଛି ସରକାର ଚାହିଁଲେ ହିଁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦାବି ପତ୍ରରେ ମାନେ ଦଳିତ ମହାସଭା ତରଫରୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଗାଈ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇକି ସରକାର ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗାଈ ନବାଟା କଣ ଅପରାଧ କି? ଗାଈକୁ ନବା ନାଁରେ ଦଳେ ଲୋକ ଗାଈ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ଆସିବେ, ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଲହୁଲୁହାଣ କରିବେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଲଗାତାର ଘଟୁଛି। ଆକୁ ଯଦି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେନି ପୋଲିସକୁ ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନିଅ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଅପରାଧକୁ ବନ୍ଦ କରିହବନି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସପ୍ତାହ 1.5 ସପ୍ତାହ ଭିତରର କଥା, ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ରଜ ସମୟରୁ ଏ ଭିତରେ 2ଟି ବଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗଞ୍ଜାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଏବଂ ଏ 2ଟି ଯାକ ବଡ ଖବର ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କେତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗଞ୍ଜାମର ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। 2ଟି ବଡ ଘଟଣା, ଏବଂ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଏଠି ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭୟ ରହୁନି ଲୋକଙ୍କର, ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ବି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ଏଇଠି ବିଜେପି 13ଟି ରୁ 11ଟି ଆସନରେ ଜିତିଛି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟରୁ ଜିତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ କି ଏ ଉପରେ ସେତିକି ଅନୁଭୂତ ହଉନି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନି। ଯାରି ଫଳରେ ଆପଣ କେବଳ ଏଇଠୁ ନୁହେଁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ହଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ବଡ ଘଟଣା ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ନହେଲେ ଅପରାଧର ଏଇଟା ବଢିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଏଇ ଘଟଣା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଇନ ଜେନେରାଲ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧ ବଢିଛି, ଅପରାଧର ହାର ବଢିଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟୀ, ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଦାୟୀ, ସରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର କଥା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କଣ, ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏହାକୁ ନେଇକରି କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଆତଙ୍କ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ନିରୀହ ଦଳିତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗୋ ଚାଲାଣ, ଗୋ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମର ଦେଶରେ ଆଇନ ଅଛି, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାର କିନ୍ତୁ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏକଥା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି। ତଥାପି ସେମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି, କାହାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହୁଛି, ଆକୁ ନେଇକରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ନା ଆଉ ଘଟଣା ଆଗକୁ ବି ଘଟିବ? କାରଣ ଏବେ ବି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ, କାରଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ସେଇ ଘଟଣା। ଏଥର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶାସକ ବା ସରକାରଙ୍କର
कि प्रकार मानसिकता रही आम दृष्टि रही आज स्वतंत्र आलोचना को ये रखुची। नमस्कार।